ও মুরব্বিয়ান ইজাম, আপনাদের দাড়িতে হাত দিয়ে বলি, আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলি, এখন কি আপনার সময় হয় নাই আখিরাতের কথা চিন্তা করার? এখনো কি তোমার সময় হয় নাই কবরের কথা চিন্তা করার? আপনার চুল সাদা হইয়া গিয়েছে, আপনার দাড়ি সাদা হইয়া গিয়েছে, আপনার আমার জন্য এখন উচিত হলো নির্জনে এক স্থানের মধ্যে বসিয়া মহান শাহী দরবারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দুইটা হাত তুলিয়া এমন ভাবে তুমি তওবা করো যাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলাশ শামসা ওয়াল কমারা বিহুসবান والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان إنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ الأولى بكماله كشف
दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़ुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उल्फत में बराबर है वफा के जफा उल्फत में बराबर है वफा के जफा हर चीज में लुज़्ज़त है अगर दिल में मज़ा हर चीज में लुज़्ज़त है अगर दिल में मज़ा अल्लाह अल्लाह के मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह आशिक़ों का काम है अल्लाह अल्लाह मुमिनों का काम है अल्लाह अल्लाह इचे शिरे नस्तो नाम अल्लाह अल्लाह इचे शिरे नस्तो नाम शिर शुक्र में शुद्ध जान में तमाम शिर शुक्र में शुद्ध जान में तमाम अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है आशिक़ों का मीना आवर जाम है आशिक़ों का मीना आवर जाम है गो मेरा हार ये सो तुम है रोज़गार गो मेरा हार ये सो तुम है रोज़गार लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं है लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं है
ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर लक्ष कोटी शुकुर जे महान रब आपनाके आमाके आजकेर এই আয়োজিত দ্বীনি মাহফিল মাদ্রাসাতুল বানাত আল ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা এর উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াজ ও দোয়া মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব এবং আমার সম্মুখে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম নওজান ভাইয়েরা আমার সবারই প্রতি উদ্দেশ্য করে আমি জানাই আল্লাহর রাসূলের পায়াম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই যে দ্বীনি মাহফিল আছে এই দ্বীনি মাহফিলের কি পরিমাণ কদর आज तो हमारा देखते पाई दीनी महफिल तो है ठीकई किंतु दीनी महफिलेर प्रति उत्साहित होने वाला लोक एकेबारे कम। किंतु ये जे दीनी महफिल आछे এই দীনি মাহফিলের কি পরিমাণ কদর সেই সম্পর্কে नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करें जखन कोनो स्थानेर मध्य कोनो दीनी महफिल हय जखन कोनो स्थानेर मध्य दीनी महफिल अनुष्ठित हय तखन এই মাহফিলের এত কদর তখন এই মাহফিলের এত বেশি মর্যাদা এই মাহফিলের চতুর্দিকে ফেরেশতাগণ বেষ্টিত অবস্থায় থাকেন তাদের অবস্থা এমন হয় একজন ফেরেশতা আরেকজন ফেরেশতার কাঁধে বহন করতে করতে এই পর্যায়ে আরশ পর্যন্ত তারা এভাবে লটকানো অবস্থায় থাকেন তখন আল্লাহ পাক তাদের এই আনন্দ দেখে জিজ্ঞেস করেন হে আমার ফেরেশতারা তোমরা এত আনন্দিত কেন আনন্দিত হওয়ার কারণটা কি তখন ফেরেশতারা বলে হে আল্লাহ অমুক জায়গায় অমুক স্থানের মধ্যে আপনাকে নিয়ে আলোচনা হইতেছে আপনার একটি দ্বীনি মাহফিল হইতেছে তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলেন হে ফেরেশতারা এই দ্বীনি মাহফিল কারা করতেছে তখন তারা বলেন আপনার আশিক যারা আছে তারা আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলেন তাদের উদ্দেশ্য কি ফেরেশতারা বলেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা জান্নাত পাবে জাহান্নাম থেকে তারা মুক্তি পাবে আল্লাহ পাক বলেন আমার এই বান্দারা কি জান্নাত দেখেছে আমার এই বান্দারা কি জাহান্নামকে দেখেছে ফেরেশতারা বলেন না গো প্রভু না তারা তো জান্নাত দেখে নাই তারা তো জাহান্নাম দেখে নাই আল্লাহ পাক বলেন তারা জান্নাতকে না দেখিয়া জান্নাতের প্রতি বিশ্বাস করতেছে জাহান্নামকে না দেখিয়া জাহান্নামের প্রতি তারা বিশ্বাস করতেছে তারা আল্লাহকে না দেখিয়া আল্লাহকে বিশ্বাস করতেছে ও আমার ফেরেশতায়ে কেরাম যাও তুমি ওই মাহফিলে যাও তাদেরকে গিয়ে ঘোষণা দাও উপস্থিত যারা আছে তাদের পিছনের সমস্ত সগীরা গুনাহ আমি maaf করে দিলাম সুবহানাল্লাহ। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের মধ্যে মহান রব বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু
হে ঈমানদারগণ উদখুলু ফিস সিলমি কাফা উদখুলু তোমরা প্রবেশ করো ফিস সিলমি ইসলামের মধ্যে কাফা পরিপূর্ণভাবে বান্দা প্রশ্ন করে ওগো প্রভু প্রভু গো ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করব তো ঠিক কিন্তু কোন কোন কাজ করলে আমি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারব পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে পারব আল্লাহ পাক বান্দাকে বলেন ওরে আমার বান্দা যদি তুমি 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করো তাহলে পরিপূর্ণ বান্দা হতে পারবে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে যদি তুমি যাকাত আদায় করো পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে যদি তুমি হজ করো পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে যদি তুমি রোজা রাখো পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে বান্দা এখন আল্লাহকে প্রশ্ন করে ওগো প্রভু নামাজ পড়ব তো ঠিকই কিন্তু কিভাবে নামাজ পড়ব নামাজ পড়তে হলে কিসের প্রয়োজন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওরে আমার বান্দা ওরে আমার বান্দা যদি তুমি নামাজ পড়তে চাও এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা কুমতুম ইলাস সালাহ হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ যখন তোমরা নামাজের ইচ্ছা করবে ফাগসিলু উজুহাকুম তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করো ফাগসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিক উভয় হাত কোনই পর্যন্ত ধৌত করো ওয়ামসাহু বিরুসিকুম তোমরা তোমাদের মাথা মাসে করো ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবাইন টাকনো পর্যন্ত পা ধৌত করো এখন বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রশ্ন করে ওগো প্রভু গো যদি আমরা পবিত্রতা অর্জন করি তাহলে আমাদের কি লাভ হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীজিকে শিখাইয়া দিয়েছেন ও আমার প্রিয় মাহবুব তুমি আমার বান্দাদেরকে শিখাইয়া দাও যদি সে ওযু করে তাহলে তার কি লাভ হবে প্যারা নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন দু জাহানের সরদার রাহমাতুল লিল আলামিন এক বৈঠকের মধ্যে উপস্থিত নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে বসে আছেন নবীজি সাহাবায়ে কেরামদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ও আমার সাহাবায়ে কেরাম তোমরা বলো তো যদি তোমাদের ঘরের সামনে একটি নহর থাকে এবং এই নহরের মধ্যে দৈনন্দিন যদি তোমরা 5 বার গোসল করো তাহলে তোমাদের শরীরের মধ্যে কোনো ময়লা বাকি থাকবে কিনা সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন ওগো আল্লাহর রাসূল না 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 তার শরীরের মধ্যে কোনো ময়লা বাকি থাকবে না এবার আল্লাহর রাসূল বলেন ও আমার সাহাবায়ে কেরাম তোমরা জেনে রাখো
যদি আমার কোনো বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে 5 বার যখন সে ওযু করে তখন তার শরীরের মধ্যে কোনো গুনাহ বাকি থাকে না। সুবহানাল্লাহ। এখন বান্দা প্রশ্ন করে, ওগো প্রভু, পবিত্রতা হাসিল করলে তো লাভ, এটা আমি বুঝলাম, এটা তো আমরা বুঝলাম ঠিকই। এখন যদি আমি নামাজ আদায় করি, নামাজ আদায় করলে আমার কি ফায়দা হবে? আমি যদি নামাজ আদায় করি তাহলে আমার কি লাভ হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীজিকে বলে দেন, ও আমার প্রিয় মাহবুব, আমার বান্দাদেরকে জানাইয়া দাও, যদি তারা নামাজ আদায় করে তাহলে কি ফায়দা হবে? প্যারা নবী সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন দুজানের সরদার রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, as-salatu মিফতাহুল জান্নাহ, নামাজ হচ্ছে বেহেশতের চাবি। মানব জাতি এমন সব কিছুই সে নিজ চোখে দেখে বিশ্বাস করতে চায়, এখন তো এই হাদিসের মর্ম সে ভালোভাবে বুঝতেছে না। ও ভাইরা আমার, যদি এই হাদিসের ব্যাখ্যা বুঝতে হয় তাহলে দুনিয়ার একটি উদাহরণের দিকে তাকাও। দুনিয়ার একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছে। একটি উদাহরণ ধরে নাও, এক জায়গার মধ্যে এমন একটি বিল্ডিং, এক জায়গার মধ্যে এমন একটি বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে যে বিল্ডিং এর চতুর্দিকে স্বর্ণে অলংকৃত, যে বিল্ডিং এর চতুর্দিকে শুধু স্বর্ণ আর স্বর্ণ। এই বিল্ডিং এর ভিতর যেটা আছে, এই ভিতরের মধ্যে মণি মুক্তা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এই বিল্ডিং এর ভিতরটা স্বর্ণে সজ্জিত, এই বিল্ডিং এর ভিতরের মধ্যে মণি মুক্তায় ভরপুর। এখন এই বিল্ডিংটিকে দেখার জন্য, এই বিল্ডিংটিকে দেখার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষরা আসে। যখন এই বিল্ডিং এর সামনে আসে, বিল্ডিং এর সামনে আসার পর চতুর্দিকে চক্কর দেয়। চক্কর দিয়ে সে তো দেখতে পায় এত সুন্দর বিল্ডিং, এই বিল্ডিং এর বাহিরের যে সাইডটা আছে এত সুন্দর সজ্জিত করে রাখা হয়েছে। এখন সে চায় এই বিল্ডিং এর ভিতর না জানি কত সুন্দর, এই বিল্ডিং এর ভিতর যেটা আছে এটা না জানি কত সুন্দর। এর ভিতর দেখার জন্য সে একেবারে পাগল পারা হয়ে পড়ে। যেভাবেই হোক, যে বিনিময়ে হোক, এর ভিতরটা আমার দেখতে হবে। বিল্ডিং এর চতুর্দিকে চক্কর দেওয়ার পর দেখলো এই বিল্ডিং এ যদি প্রবেশ করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র একটি দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে এই বিল্ডিং এর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। এখন বান্দা যখন এই দরজার সামনে গেল, দরজার সামনে গিয়ে দেখলো দরজাটা তালাবদ্ধ, দরজার মধ্যে তালা লাগাই। এখন এই তালাবদ্ধ দরজা যেটি আছে এটা যদি খুলতে হয় তাহলে আপনারা বলেন তো কিসের প্রয়োজন? অবশ্যই এই তালাবদ্ধ দরজা যদি খুলতে হয় তাহলে অবশ্যই চাবির প্রয়োজন। চাবি ছাড়া এই তালা খোলা যাবে না। তালা না খুললে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।
ও দুনিয়ার ভাইয়েরা আমার, এই তালাবদ্ধ দরজা দিয়ে যদি প্রবেশ করতে চায় অবশ্যই তার চাবির প্রয়োজন। চাবি ছাড়া সে এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। ও দুনিয়ার ভাইয়েরা আমার, আল্লাহর রাসূল যে বলেছেন আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, নামাজ হচ্ছে বেহেশতের চাবি। ও দুনিয়ার ভাইয়েরা আমার, যখন মানুষ জান্নাতে যাইবে, জান্নাতে চতুর্পার্শ্বে গিয়ে সে চক্কর দিবে। চক্কর দিয়ে যখন সে জান্নাতে দরজার সামনে আসবে, জান্নাতের দরজার সামনে আসার পর যখন সে দেখতে পাবে জান্নাতের দরজাটা তালাবদ্ধ, এখন এই তালার জন্য অবশ্যই চাবির প্রয়োজন। ও দুনিয়ার ইনসান, আপনি আর আমি এই দুনিয়াতে থাকতে যদি নামাজ নামক চাবিটা সাথে নিয়ে যাই, আপনি আর আমি এই দুনিয়াতে থাকতে যদি নামাজ নামক চাবিটা সাথে নিয়ে যাই, তাহলে জান্নাতের দরজা আপনি আর আমি খুলতে পারব। কিন্তু আপনার আমার সাথে যদি জান্নাতের দরজার তালার জন্য চাবি নিয়ে না যাই, অর্থাৎ যদি আমরা নামাজ পড়ে না যাই, তাহলে জান্নাতের দরজার সামন দিক থেকে ফিরে আসতে হবে। আপনি আর আমি যেহেতু দুনিয়াতে নামাজ আদায় করি নাই, এই জন্য আপনি আর আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। এই জন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ। ও দুনিয়ার মানুষ, এই দুনিয়ার মধ্যে আপনি আর আমি দুনিয়ার ধান্দায় ব্যস্ত আছি। আপনি আর আমি শুধুমাত্র দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছি। আপনি আর আমি দোকান নিয়ে ব্যস্ত আছি। আপনি আর আমি ক্ষেত কামার নিয়ে ব্যস্ত আছি। আপনি আমি দুনিয়ার ধান্দায় শুধুমাত্র ব্যস্ত আছি। আরে দুনিয়ার ইনসান, আপনার আমার মালিক সব সময় আপনাকে আমাকে ডাকেন, ও আমার বান্দারে, তোরে আমি তো মায়া করে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তুই কি নিয়ে আসতেছস? কবরের জন্য কি পরিমাণ সামানা তুই তৈয়ার করতেছস? ও দুনিয়ার ইনসান, এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে কিসের জন্য পাঠাইছেন? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন, এই দুনিয়াতে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক মানুষকে প্রেরণ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক দুইটা জাতিকে প্রেরণ করেছেন। একটি জাতির নাম হচ্ছে মানুষ জাতি,
আরেকটি জাতির নাম হচ্ছে দানব জাতি। এই দুই জাতিকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন, এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব এবং দানব আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। এই দুনিয়াতে অন্য কারো ইবাদত করবে না, একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। ও দুনিয়ার ইনসান, এই দুনিয়ার দান্দায় পড়ে তুমি আখিরাতকে ভুলে গিয়েছ, অথচ বারবার তোমাকে কবর ডাকতেছে, বারবার তোমাকে কবর ডাকতেছে। ও দুনিয়ার ইনসান, আপনার আমার কি একবার স্মরণ হয় না এই দুনিয়া থেকে আপনি আর আমি চিরবিদায় হয়ে চলে যেতে হবে। এই দুনিয়া আপনার আমার থাকার জায়গা নয়, এই দুনিয়াতে আপনি আর আমি চিরদিন থাকব না। আজ আছি, আগামীকাল আপনি আর আমি থাকব না, বলা যায় না আজকে কার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। আমাদের মধ্যতে একটু পরেই কারো মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এমন হতে পারে আপনার আমার কাফনটা দোকানের মধ্যে প্রস্তুত করে রেখেছে ও দুনিয়ার ইনসান, কিন্তু এরপরেও তুমি দুনিয়ার দান্দায় ব্যস্ত থাকো। ও দুনিয়ার ইনসান, তুমি একবারও কি স্মরণ করো না? তুমি একটু চিন্তা করে দেখো, তুমি একটু চিন্তা করে দেখো, তুমি যার সাথে সব সময় চলাফেরা করতে, তুমি যা সব সময় যার সাথে থাকতে, যাকে নিয়ে তুমি বাজারে যাইতে, যাকে নিয়ে তুমি শহরে যাইতে, যাকে নিয়ে তুমি চা খাইতে, কিন্তু সেই তোমার সাথে আজ তোমার সাথে থাকতেছে না, সে চিরবিদায় হয়ে এই দুনিয়া থেকে চলে গেছে। ও দুনিয়ার মুমিন, আপনার আমার জন্য এটা ভাবা উচিত, আমার ভাই যেভাবে চলে গেছেন, আমার সাথী যেভাবে চলে গেছে, এই দুনিয়া থেকে আমিও চলে যেতে হবে। এই দুনিয়া থাকার জায়গা নয়। ও দুনিয়ার ইনসান, বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। আল্লাহ পাক মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তুমি এটা ধারণা করিও না এই বিল্ডিং এর মধ্যে তুমি সব সময় থাকতে পারবা, তুমি এটা ধারণা করিও না এই দুনিয়ার মধ্যে তুমি সব সময় থাকতে পারবা। ও দুনিয়ার ইনসান, পিছনে এমন অনেক ঘটনা আছে যে ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে অনেক গুনাহগার বান্দা, যেই গুনাহগার বান্দা গুনাহ করতে করতে তার নামটা জাহান্নামের লিস্টের মধ্যে জাহান্নামের লিস্টের মধ্যে লিখে দিয়েছেন, কিন্তু সে তওবা করার কারণে জাহান্নামের লিস্ট থেকে তার নামটা কাটাইয়া জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। মুসা কালিমুল্লাহ, যিনি আল্লাহ তাআলার সাথে সব সময় কথোপকথন করতেন, সাইয়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ একদিন তোর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে আরজ করলেন, ওগো প্রভু, আমি জাহান্নামে একজন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। ওগো প্রভু, আমি জাহান্নামে একজন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। আল্লাহ বলেন, না রে মুসা না,
আমার জাহান্নামী বান্দা যতই পাপিষ্ট হোক, দুনিয়াতে যতই গুনাহ করুক, তার এই গুনাহকে আমি কারো কাছে প্রকাশ করতে চাই না, তার এই গুনাহকে আমি কারো কাছে প্রকাশ করতে চাই না। না রে মুসা, না তুমি সাক্ষাৎ করতে পারবা না। মুসা আলাইহিস সালাম আবার আরজ করলেন, ওগো প্রভু, প্রভুগণ, জাহান্নামী বান্দার সাথে আমি সাক্ষাৎ করব এবং সে যে সমস্ত কাজ করে এগুলা থেকে আমি নিজে বিরত থাকব, আমার সম্প্রদায়কে বিরত রাখব। আল্লাহ পাক বলেন, না রে বান্দা, না, জাহান্নামী বান্দার সাথে তুমি সাক্ষাৎ করতে পারবে না। মুসা আলাইহিস সালাম আবার আরজ করলেন, প্রভুগণ, এক নজরের জন্য হলেও জাহান্নামী বান্দার সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই। আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, ওরে মুসা, জাহান্নামী বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করবে ঠিকই, কিন্তু তার সাথে কোনো কথা বলতে পারবে না। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ওগো প্রভু, ঠিক আছে, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব, কোনো কথা বলবো না। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক বললেন, ওরে মুসা, আগামীকাল সকাল বেলায় তুমি অমুক রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াইবা। যদি তুমি অমুক রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও, তাহলে জাহান্নামী বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবা। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম পরের দিন সকালে উঠিয়া ওই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াইলেন। মুসা আলাইহিস সালাম দেখতে পাইলেন সামনের দিক থেকে একটি লোক আসতেছে। লোকটি যতই নিকটে আসে, মুসা আলাইহিস সালামের নজর ততই বেশি তার গভীর পড়তে থাকে। লোকটি যতই কাছে আসতেছে, মুসা আলাইহিস সালামের নজর তার প্রতি আরো বেশি দিতেছে না। যখন লোকটি একেবারে সামনে চলে আসলো, মুসা আলাইহিস সালাম তার মাথা থেকে নিয়ে পাতা পর্যন্ত খুব গভীর নজরে দেখলেন। মুসা আলাইহিস সালাম তার মাথা থেকে নিয়ে পাতা পর্যন্ত খুব গভীর নজরে দেখলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ওরে ভাই, যাও, আমার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও, কারণ এমন হতে পারে তোমাকে কেন্দ্র করে যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, তোমাকে কেন্দ্র করে যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোনো আযাব নাযিল করে না, তাহলে এখন যেহেতু তুমি আমার সম্মুখে, আমি ওই এই আযাবের মধ্যে পড়ে যেতে পারি। মুসা আলাইহিস সালাম মনে মনে বললেন, যা রে বান্দা যা, আমার কাছ থেকে তুমি সরে যাও। মুসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে ব্যক্তি সরে গেল, একটি পাহাড়ের মধ্যে গেল, একটি গুহার মধ্যে গিয়ে সে এমন ভাবে কান্নাকাটি শুরু করে দিল, পিছনের সমস্ত গুনাহকে সামনে রাখিয়া শাহী দরবারে সে মুনাজাতে পড়ে গেল। প্রভু গো, ওগো প্রভু, অনেক গুনাহ করে ফেলেছে, গুনাহ করতে করতে সাগর পরিমাণ হয়ে গেছে। ওগো প্রভু, আমার সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। ওগো প্রভু, না জানিয়া অনেক গুনাহ করেছে, আমি আর জীবনে কোনো গুনাহ করব না। প্রভু, আমার সমস্ত গুনাহকে আপনি মাফ
করে দেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দা তওবা করতে দেরি কিন্তু গুনাহ মাফ করতে দেরি না। এদিকে মুসা আলাইহিস সালাম আবার তুর পাহাড়ে চলে গেলেন। এখন আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করতেছেন, ওগো প্রভু, জাহান্নামী বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করলাম ঠিক হয়, এখন জাহান্নামী বান্দার সাথে তো সাক্ষাৎ করলাম ঠিক হয়। ওগো প্রভু, জান্নাতি একজন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, ওরে মুসা, সকাল বেলায় যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াইছিলে বিকাল বেলায় ওই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও, বিকাল বেলায় তুমি ওই জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও, তাহলে যা জান্নাতি বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। মুসা কালিমুল্লাহ বিকাল বেলায় ওই স্থানে গিয়ে দাঁড়াইলেন যে স্থানে দাঁড়ানোর কথা আল্লাহ পাক বলেছেন। যখন বিকাল বেলায় স্থানে গিয়ে দাঁড়াইলেন তখন মুসা কালিমুল্লাহ দেখতে পাইলেন, মুসা কালিমুল্লাহ দেখতে পাইলেন দূর থেকে একটি লোক আসতেছে, যার চেহারার দিকে তাকাইলে বোঝা যায় জল জল করতেছে। দূর থেকেই তার চেহারাটা আলোকোজ্জ্বল হয়ে আছে। লোকটি যতই সামনে আসতে থাকে মুসা আলাইহিস সালামের নজর ততই বেশি দৃষ্টি পড়তে থাকে। লোকটি যতই কাছে আসে মুসা আলাইহিস সালাম তত বেশি দৃষ্টি দেন। এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তি মুসা আলাইহিস সালামের সামনে এসে দণ্ডায়মান। মুসা আলাইহিস সালাম মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত দেখলেন। মুসা আলাইহিস সালাম আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। সকাল বেলার সে জান্নাতি বান্দা বিকাল বেলা জান্নাতি বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত। মুসা আলাইহিস সালাম মনে মনে বলতেছেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। মুসা আলাইহিস সালাম এক দৌড়ে তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং বলতে থাকলেন, ওগো প্রভু, প্রভু গো, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সকাল বেলার সেই জাহান্নামী বান্দা বিকাল বেলায় জান্নাতি বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত। ওগো প্রভু, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, ওরে মুসা, সকাল বেলায় তোমার কাছ থেকে ওই ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর এমন ভাবে আমার কাছে সে তওবা করেছে, এমন ভাবে সে আমার কাছে তওবা করেছে যে তওবা আমি গ্রহণ করেছি ওই ব্যক্তির নামটা জাহান্নামের লিস্টের মধ্যে ছিল। ওরে মুসা, সে এমন ভাবে তওবা করেছে যে তওবাটা আমি গ্রহণ করেছি জাহান্নামের লিস্ট থেকে তার নামটা কাটাইয়া জান্নাতের লিস্টের অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। ও দুনিয়ার ইনসান, এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম জাহান্নামী বান্দা সে তওবার মাধ্যমে জান্নাতে যদি প্রবেশ করতে পারে, আপনার আমার গুনাহ তো তেমন নয়, আপনার আমার গুনাহ তো ওই ব্যক্তির মতো নাই। ও দুনিয়ার ইনসান, এখনো সময় আছে, এখনো সময় বাকি আছে। আপনি আর আমি নির্জনে বসিয়া আপনার আমার সমস্ত গুনাহকে মাথার উপর রেখিয়া আল্লাহ তাআলার শাহী দরবারে চাই, বান্দারে, আপনি আর আমি যতই গুনাহ করি, যখন আল্লাহ পাক
রব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে আপনি আর আমি দুই হাতটা তুলিয়া চাইব, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার আমার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে আমরা চাই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বেশি বেশি ইবাদত করার তৌফিক দান করুন, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নেককার হয়ে এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা যতদিন এই দুনিয়াতে থাকি যাতে আমরা হকের উপর থাকতে পারি, ইমানের হালতে থাকতে পারি, এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।